Hi everyone, today we will talk about the difference in Crohn's disease and ulcerative colitis. So, ਕੀ ਹੈ Crohn's disease ਤੇ ulcerative colitis ਦੋਨੋਂ? Both of these are IBD. IBD means inflammatory bowel disease. Both of these are forms of IBD. Okay, so let's talk about Crohn's disease. ਕਿ Crohn's disease ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ different factors ਲਿਖਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ differentiate ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ. So let's talk about the location. Crohn's disease ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? It can happen anywhere in GI tract, mouth to anus, anywhere. ਤੇ ਪਰ ulcerative colitis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ large intestine ਨੂੰ affect ਕਰਦੀ ਹੈ. There are ulcers only in large intestine. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? Cure ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ulcerative colitis ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹੀ part ਨੂੰ affect ਕਰਦੀ ਹੈ, right? But Crohn's disease, yeah, it can be anywhere. So it is difficult to treat Crohn's disease as compared to ulcerative colitis. So what is the next difference? Pattern of inflammation. So there are patches of inflammation. ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ patches of inflammation ਹੁੰਦੇ ਆ, like ਕੋਈ continuous inflammation ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ulcers ਜਿਹੜੇ ਆ like there are going to be ulcers, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਹੈ healthy tissues ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ulcers ਹੋ ਗਏ. But in ulcerative colitis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ continuous inflammation ਹੁੰਦੀ ਹੈ. But in Crohn's disease, there are patches. Okay, so let's talk about the appearance of inflammation. So, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ਸ. Crohn's disease ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀ abdominal lining, digestive tract ਦੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਆ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲੇਅਰਸ ਨੂੰ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, including mucosa, submucosa, muscle and serosa layer. But on the other side ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ulcerative colitis ਜਿਹੜੀ ਆ, it affects only two layers, mucosa and submucosa only. ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਡਿਫਰੈਂਸ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੇਨ ਦੀ. ਸੋ Crohn's disease ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਪੇਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੋਅਰ ਰਾਈਟ ਐਬਡੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ulcerative colitis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਲੋਅਰ ਲੈਫਟ ਐਬਡੋਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫॉर ਯੂ ਗਾਇਜ਼ ਟੂ ਰਿਮੈਂਬਰ ਕਿ ਪੇਨ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਪੇਨ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਕੀ ਹੈ ਇਨ ਬੋਥ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ. ਓਕੇ, Crohn's disease ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਆ. ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ C ਤੋਂ Crohn's ਤੇ C ਤੋਂ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਪੇਨ. ਓਕੇ, ਤੇ ਆਫਟਰ ਇੰਟਰਮਿਟੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ ulcerative colitis ਦੇ ਵਿੱਚ. ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ coincides with the bowel movement, mostly like ਜਦੋਂ bowel movement patient is passing the BM, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪੇਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ that is more like a feature ਹੁੰਦਾ ulcerative colitis ਦਾ. ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ rectal bleeding, ਇਸ ਦਾ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ? Crohn's disease ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੈਸ ਕਾਮਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ rectal bleeding ਦੀ, ਤੇ ulcerative colitis ਦੇ ਵਿੱਚ it is very common, especially when the patient is having BM. So it is very common to see rectal bleeding at that time in ulcerative colitis. So bowel movement ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ difference ਆਉਂਦਾ ਹੈ? So there is slight increase in BMs Crohn's disease ਦੇ ਵਿੱਚ, but it can also cause constipation. But ulcerative colitis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? It often causes the marked increase in BMs. There are going to be more bowel movements in ulcerative colitis. For the Crohn's disease, there is slight increase, but there is possibility of constipation as well. Again, C constipation and C for Crohn's disease. So now we will talk about the cure for both of these conditions. So Crohn's disease, which there is no cure, right? Why? Because they're intermittent patches. कोई continuous नहीं हुंदी है कि like for example ulcers ਇੱਥੇ हो गए, right, and the large intestine and then the small intestine. It can happen anywhere from mouth to anus, right? So it is difficult in case of Crohn's disease. But ulcerative colitis ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? Surgery can be done. So surgery can be done in Crohn's disease as well, but ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? Mostly ਇਹ symptom improvement ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ quality of life ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਆ. ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ possible ਹੈਗਾ bowel resection ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਅਲਸਰਸ ਵਾਲੇ ਟਿਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਐਂਡ ਦੈਨ ਹੈਲਦੀ ਟਿਸ਼ੂ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਰਾਈਟ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੀ ਪਾਰਸ਼ੀਅਲ ਔਰ ਟੋਟਲ ਕੋਲੈਕਟਮੀ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲਨ ਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ. ਬਟ ਅਗੇਨ ਇਟ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਐਨੀਵੇਅਰ ਫਰੋਮ ਮਾਊਥ ਟੂ ਐਨਸ, ਲਾਈਕ ਪੂਰੇ ਡਾਈਜੈਸਟਿਵ ਟਰੈਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕਿਉਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ. ਬਟ what happens in ulcerative colitis? Ulcerative colitis ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ, it happens only in the large intestine. So I created this diagram here. So this is ascending colon, transverse colon, descending colon, sigmoid colon, rectum and anus, right? And this is a small intestine. Small intestine, the top part is stomach attached duodenum, middle is jejunum, and then ileum. So the reason why I'm showing you this diagram is
ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਡਿਸਕਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਰਜਰੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਕੀ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਲੈਕਟਮੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਨ ਆ, ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਕੋਲਨ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੀ ਆ, ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਲੀਓਸਟਮੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਇਲੀਅਮ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਓਪਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲਾਈਕ ਸਟਮਕ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਆਸਟਮੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਬਡੋਮਨ ਤੇ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਲ ਪਾਸ ਰੈਕਟਮ ਜਾਂ ਏਨਸ ਦੇ ਥਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਇਨ ਦੈਟ ਕੇਸ ਇਲੀਓਸਟਮੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਆ, ਪੈਸੇਜ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਟੂ ਪਾਸ ਦ ਸਟੂਲ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਟ ਇਲੀਓਸਟਮੀ ਇਜ਼। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਸਟਮੀ ਐਬਡੋਮਿਨਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, I'm pretty sure you guys have seen that in the healthcare. I'll make another video on the ileostomy care, but this is just to give you overall idea, like overall picture ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੋਲਨ ਜੇ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ileostomy ਦੇ ਥਰੂ, ਜਿਹੜਾ patient can pass the stool. The next they can do is ileoanastomosis. Is in this case what they do is J pouch, as you guys can see J pouch create ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, let's talk about that. So ਜਦੋਂ ਕਿ ਆ ਕਿ there are ulcers in the colon, right? So ileum to anus ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਲੀਅਮ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਟੂਲ ਆ anus ਦੇ ਥਰੂ ਪਾਸ ਹੋਵੇ, ਰਾਈਟ। ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਇੰਸਟੈਡ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਇਲੀਓਸਟਮੀ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਊਚ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਲੀਅਮ ਐਂਡ anus ਦੇ ਥਰੂ, so that the stool can go from ileum to anus instead of going through the large intestine. Why? Because there are ulcers in the large intestine, right? This is just the overall picture. So next is complications. So complications the basis ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ difference ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਦੋਨੋਂ Crohn's disease and ulcerative colitis ਦੇ ਵਿੱਚ, Crohn's disease ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਦਾ there are more scabs ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, fistula ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। What is fistula? Fistula ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀ abnormal opening ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ two different body parts ਦੇ ਵਿੱਚ, right? ਸੈਪਸਿਸ ਸਵੀਅਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ, ਰਾਈਟ। ਸੈਪਸਿਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਾਲ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਸੋ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮਾਲ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਹੋਗੀ Crohn's disease ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਫੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਟ ਇਫੈਕਟਸ ਇਟ ਕੈਨ ਕਾਜ਼ ਅਲਸਰਸ ਐਨੀਵੇਅਰ ਫਰਮ ਮਾਊਥ ਟੂ ਐਨਸ। ਸੋ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਮੋਸਟਲੀ ਜੇ ਸਮਾਲ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਕੀ ਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਨਿਊਟ੍ਰੀਐਂਟਸ ਨੂੰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਉੱਥੇ ਅਲਸਰਸ ਹੋ ਜਾਣ ਆਫਕੋਰਸ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਪਨ, ਮਾਲ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ। ਸਟ੍ਰਕਚਰਸ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਕੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਪਨਿੰਗ ਆ, ਰਾਈਟ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇਜ ਆ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਲ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬਸ ਸਟਰਕਚਰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਵਾਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਪਨ ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ, ਅਬਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਣੀ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫॉर Crohn's disease. ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਸ ਦੇ ਕੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬਾਵਲ ਰਪਚਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੌਕਸਿਕ ਮੈਗਾਕੋਲਿਨ ਇਜ਼ ਅਨਦਰ ਵਨ, ਐਂਡ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਮਾਲ ਨਰਿਸ਼ਮੈਂਟ ਤੇ ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰੀਏ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਆ ਵਾਟਰ ਅਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਵਾਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਪਨ ਇਫ ਦੇਰ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅਲਸਰਸ ਇਨ ਦ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਾਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟ ਹੋ ਜਾਣਾ ਆਊਟ ਆਫ ਦ ਬਾਡੀ, ਡਾਇਰੀਆ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਰਾਈਟ। ਬਿਕਾਜ਼ ਆਫ ਦੈਟ ਵਾਟਸ ਗੋਇੰ ਟੂ ਹੈਪਨ, ਡੀਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ। ਐਂਡ ਇਫ ਯੂ ਰਿਮੈਂਬਰ rectal bleeding is more common in ulcerative colitis, right? So there is risk for anemia. So that's all for the differences in Crohn's disease and ulcerative colitis. So at the end we will also talk about ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ similarities ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੋਨੋਂ disease condition, Crohn's disease and ulcerative colitis ਦੇ ਵਿੱਚ। So as you guys can see, ਆਪਾਂ starting ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, both are forms of IBD, right? Inflammatory bowel disease ਦੀਆਂ forms ਨੇ ਦੋਨੋਂ, ਤੇ ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਅਲਸਰਸ ਐਂਡ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਤੇ ਟੂ ਸਮਰਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ Crohn's disease ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀ, ਅਲਸਰਸ ਕੈਨ ਹੈਪਨ ਐਨੀਵੇਅਰ ਇਨ ਅ GI ਟਰੈਕਟ, ਤੇ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰਜ ਇੰਟੈਸਟਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਈਟ। ਪਰ ਇਨ ਬੋਥ ਕੇਸਿਸ ਅਲਸਰਸ ਤੇ ਇਨਫਲੇਮੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਾਜ਼ਸ ਜਿਹੜੇ ਆ pretty much same ਆ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰੀਜ਼ਨਸ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, faulty immune system, how body's own immune system is acting up, right? ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਜੈਨੇਟਿਕਸ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਡਾਇਟ ਜਿਹੜੀ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਬੋਥ Crohn's disease ਤੇ ਅਲਸਰੇਟਿਵ ਕੋਲਾਈਟਸ ਨੂੰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਐਂਡ ਰਿਮਿਸ਼ਨ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਕੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਐਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਡੈਮੇਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਰਿਮਿਸ਼ਨ ਉਹ ਪੀਰੀਅਡ ਹੁੰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮਸ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੀ ਉਸ ਨੂੰ, ਰਾਈਟ, ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਕੋਈ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਡਿਊ ਟੂ ਹਾਈ ਫਾਈਬਰ ਡਾਇਟ, ਜਦੋਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹਾਈ ਫਾਈਬਰ ਡਾਇਟ ਲੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਸਪਾਈਸੀ fatty food, dairy, right? All these conditions ਕੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ all these diet options ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਫਲੇਅਰ ਅਪ ਪੀਰੀਅਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਗਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਰਾਈਟ।
ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ਨ ਦੋਨੋਂ ਡਿਸੀਜ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਰਮਲ ਨੇ ਲੋ ਫਾਈਬਰ ਆਪਣੀ ਡਾਈਟ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਹੈਲਥ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੈ ਲੋ ਫਾਈਬਰ ਡਾਈਟ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਡਾਈਟ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਂਡ ਵੀ ਆਲਸੋ ਰਿਕਮੈਂਡ ਹਾਈਡਰੇਸ਼ਨ ਫॉर both cases and dono Crohn's disease and ulcerative colitis can increase the risk of colon cancer in the patients. Okay, that's all for similarities between Crohn's disease and ulcerative colitis. If you have any questions, please comment and don't forget to go and watch the separate videos on Crohn's disease and ulcerative colitis. Thank you.